नमस्कार मु केशु दास आज आपण मान गोटे नुआ भिडियो नहीं आसी नुआ कथा नहीं आसी आपण मैंने शेष पर्यटन देखु आपण मानकर जो अति परिचित पिता साग को लेकिन आज ये भिडियो एथिरे आपण को मुझे जड़े पिता साग को चाष करा जाए चाष करके जड़े जीवन जीविका करती यह मु प्रथम थर भेटिली दुबलागढ़ीर गंगाधर मान सहित मिसिबा जानिबा पिता साग जो को लेकिन कौन चाष भी करा जाई परिबो एकर एकर जगह एवं से जो उत्पन्न रु पैसा रु उद्योग रु घर संसार चलैवा सहित निजर गोटे परिचय सृष्टि करी हबो ये कथा आपण माने शेष पर्यंत देखंतु आपण मानकु निश्चय भल लागिबो। पिता साग पिता हेले भी ये जनक जीवन को मिठास करी देछि। पिता साग को चाष करी दीर्घ 25 वर्षर पिता साग चाषरू तार देखुचंती ए बिल्डिंग तांकर एवं सामने सुंदर पोखरी से माछ चाष कर पिता सागर तांकर गंगाधर मानकर गोटे से निदर्शन आम ओडिशा पई आसंतु आमे भी पिता साग चाष करबा पिता साग चाष करबा पिता साग को आपणेबा निरोग रहिबा। पिता साग कहले प्रति ओडियांकर बहुत प्रिय आपणार एक तीयण बा तरकारी पिता सागर पतुआ ताटिया बसा चरचड़ी बरा यह एक आकर्षणीय खाद्य आम ओडियार किंतु पिता साग को नहीं सुंदर एक चाष करा एवं चाष करी सेथिरु लाभांश रे निज संसार प्रतिपालन हो पारिबो एई भली एक नजर रखिचंती नजर माने सृष्टि करिचंती आम दुबलागढ़ी अंचल गंगाधर मान्ना महोदय। मु बर्तमान आपन सहित मो गंगाधर मान सहित भेट करेबी आसंतु मिसिबा। गंगाधर बाबू टिके आसबे टिके गंगाधर बाबू हाँ आसतु आम मिसबू जो पिता साग को चाष करी जी तार जीवन आ जीविका करछंती से होचंती गंगाधर बाबू नमस्कार। नमस्कार हाँ टे कहतु केमती कौन करछंती एई चाष फास्ट हल है माटी को पूरा गुंड कराई तापर पटाड़ी टाणी मंजी गणा बाली संतरे मंजी मिसिक गणा आपण पिता साग केते वर्ष हला करछंती आज को 25 वर्ष 25 वर्ष धरी जड़े जीवन जीविका भाव में पिता साग को करती एथिरु से उद्भूत पैसा पिला को पाठ पढ़ेबा एवं ये देखुचंती सुंदर घर से घर मध्य से पिता साग चाष करिके से करचंती देखुचंती से आमे बुझिबा से केते जमी पिता साग करंती से कथा पचारिबा आपण केते जमी पिता साग करिके ए सब करचंती अछि गोटे एकर जगह हाँ वर्ष को प्राय गोटे एकर जगार से पिता साग चाष करती से पिता साग चाष करिकी से एते साग को लेकिन जे करवा यहाँ आपण मैंने देखुवे देखते आहरी शुणा पाखर बहुत कथा गंगाधर बाबू कहे जे एक केमिति बिक्री करती कौटी केमती बिक्री करती एवं आपण पाखर केते जन ए चाष आप एकला कर आउ किए कर अंचल आम पाखर 10 ରୁ 12 जन शिखिकी से चाष कर चाष कर लाभ पाउछंती हाँ ता सहित आउ समाने बाजार को नहीं जाती हाट बाजार भी खुचरा बिक्री करती आपण केमती बिक्री करते मो बालेश्वर को लेकिन पाइकारी मुझे आसे तथापि मो घर को भी आसती पाइकारी वाला आउ 3 जन पाइकारी नियंती
ସବୁଦିନ 15 କିଲୋ 20 କିଲୋ 25 କିଲୋ 30 କିଲୋ ଯିଏ ଯେମିତିଆ ପାରନ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଘରୁ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବସ୍ତା ରହିଲା ରେମୁଣା ରହିଲା କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଆଖପାଖ ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପିତା ଶାଗ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଦରଡ଼ା ଯାଏ ଦରଡ଼ା ମୁକୁଳସି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ପାଉଁଶକୁଲି ବାବା ଆଉ ଇଏ ଏଇସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ବସ୍ତା। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ପିତା ଶାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବିକା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଶାଗ ଚାଷ ବହୁତ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ବେଶୀ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ବହୁତ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆପଣ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପିତା ଶାଗରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଇଏ ଅମୋଘ ଏହା ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ନିଜ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ମୋର ମାନେ ଜମି ପୁରା ଭାବରେ ଖତ ପିଡ଼ିଆ ଆକାର ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମାସେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମଞ୍ଜି ବୁଣିକି ପଟାଳି ଟଣାଯାଏ। ତାପରେ ଏବେ ପିତା ଶାଗ ହେଇ ଉଠିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଆମ ବଜାରକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବଜାରରେ ସବୁ ପାଇକାରୀ ଅଛି ଯାଇ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ପାଇକାରୀରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କରି କିଲୋ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମପାଣି ଦେଉଛୁ 70 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଳିରେ କେତେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ତ ବାହାରି ନାହିଁ ବାହାରି ଯିବ ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇଯିବେ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କରିକି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରୁ? ଆମର 70 କିଲୋ 80 କିଲୋ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକେ କମିଯାଏ। ହଁ ତାମାନେ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କେଉଁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ଆମର ଡିସେମ୍ବର ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ହଁ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚାଲିବ 6 ମାସ ଗୋଟେ ବେପାର ଚାଲିବ ନିହାତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ସିଏ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ 70-80 କିଲୋ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଏବଂ ଏଠିରୁ 70 ଟଙ୍କା କରି କିଲୋ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଧାନ ପଟାଳି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଇଟା ଧାନ କଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିତା ଶାଗ ଚାଷ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ପିତା ଶାଗ। ପିତା ଶାଗର ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗ ବି ଚାଷ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରଲା ଚାଷ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପିତା ଶାଗ ଯେଉଁ ବାକି ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ସେଗୁଡ଼ା ପିତା ଶାଗ ହେବ। ପିତା ଶାଗକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ କରିବାର ନଜର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ। ପିତା ଶାଗକୁ ଚାଷ କରାଯାଇକି ବା ତାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ବଜାରରେ ବିକିକି ଏମିତି ଜଣେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ଇଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ନଜର ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ମତରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପିତା ଶାଗ ଚାଷୀ ଯିଏକି ଜଣକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏଇ ପିତା ଶାଗରେ କେତେ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ହେଇପାରେ। ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତରକାରୀ ହୁଏ। ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟିବା ଆମେ ପିତା ଶାଗକୁ ନେଇକି ଏଇ କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହୁଏ କ'ଣ ତରକାରୀ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ଟିକେ? ଶିବାନୀ ମାନ୍ନା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିତା ଶାଗ ଚାଷ ହୁଏ ଏବଂ ପିତା ଶାଗର ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୁଏ। କ'ଣ ତରକାରୀ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ କଞ୍ଚା ପତୁଆ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇକି ତାର ପୋଡ଼ା ହୁଏ ପତୁଆ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମାଛ ଦେଇକି ଇଲିଶି ମାଛ ମୁଠା ଦେଇକି ଘଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଚଚଡ଼ି ହୁଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଇକି ଚଚଡ଼ି ହୁଏ। ବଡ଼ି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଡାଣ୍ଠା ସଜନା ଖଡ଼ା ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ବେସନ ଏକା ଦେଇକି ତାକୁ ବଡ଼ା କରା ହୁଏ। ଏମିତି ହେଇକି ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଆପଣ କରନ୍ତି? ଏକ ସବୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ପିତା ଶାଗ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଦେହରେ ଉପକାର କ'ଣ ହୁଏ? ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବିଶେଷ କରି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗର ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଉପକାର। ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର। ତେଣୁ ବଜାରରେ ଏହାର ବହୁତ
ରହିଛି ଚାହିଦା ରହିଛି ଏବଂ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା 10 ପ୍ରକାରର ପିତା ଶାଗର ଆଇଟମ୍।